good morning, church, and once again we welcome you for this online service. आणि शुभ सकाळ मंडळी, पुन्हा एकदा प्रवेशच्या नावामध्ये आम्ही स्वागत करत आहोत. Shall we come at this time with a word of prayer? आणि एक छोटीशी प्रार्थना करून ही वेळ आपण प्रभूच्या हाती समर्पित करूया. Father, I pray in Jesus' name. पिता प्रभू येशूच्या नावामध्ये आम्ही प्रार्थना करत आहे. Spirit of living God, come and lead us, Lord. जिवंत देवाचा आत्मा तू ये आणि तू आम्हाला मार्गदर्शन कर. Minister to our hearts. आणि आमच्या हृदयामध्ये तू कार्य कर. Even the song which we're going to sing. जसं आम्ही गीत गात आहे. May your name be glorified. आणि तुझंच गौरव हो पिता. And Lord, we pray that even Lord, if the word of God we commit into your hand. देवाचं वचन आम्ही तुझ्या हाती समर्पित करत Use आहे. both of us as your instrument. आम्हा दोघांनाही एक पात्र म्हणून तो उपयोग करून घे. Bless your children and bless each one of us. आणि आम्हा प्रत्येकाला तो आशीर्वादित कर, तुझ्या लेकरांना तो आशीर्वादित कर. In Jesus' name we pray. येशूच्या नावामध्ये मी प्रार्थना करत Can we say आहे. amen? आमेन. Thank you, Lord. थँक यू जीसस. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we sing, how great is our God? Great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. Age to age he stands, time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. Our God is three in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. Great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
we sing how great is our God. Amen. Once again, we are very glad to be here in God's presence to stand as an instrument. आणि पुन्हा एकदा तुमच्या प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये प्रभूच्या वचनाची सेवा करण्यासाठी आम्ही उभा आहोत. We give glory and honor to the Lord. आणि सर्व गौरव सर्व सन्मान प्रभूला. This morning, even as we're going to hear the word of God, या सकाळच्या वेळी पुन्हा एकदा देवाचं वचन आपण ऐकत असताना if you remember, just 2 weeks back, I was sharing upon God's purpose is greater than your problem. आणि गेल्या काही आठवड्याच्या पाठीमागं आपण हे पाहत होतो की देवाचा जो उद्देश आहे ते तुमच्या समस्येपेक्षा देखील महान आहे. And this morning time, I want to continue about the related and connected the topic that your future is better than your आणि past. त्याच विषयाला धरून आज आपण पुढे जात आहे की त्या आजचा विषय आपला असा आहे की तुमचं जे भविष्य आहे तुमच्या भूतकाळापेक्षा देखील महान आहे. Many time, we are not able to move into our future because we are still occupied and stuck with our past life. आणि पुष्कळ वेळेला आपल्या भविष्य काळामध्ये आपण पुढे जाऊ शकत नाही कारण भूतकाळाच्या गोष्टीमध्ये अजूनही आपण अडकून पडलेलो असतो. And we are so much trying to deal and settle and work out, and sometime, and because of those negative effects, we are somehow lost the hope to move forward into the future. आणि काही पाठीमागच्या ज्या गोष्टी आहेत ज्या समस्या आहे त्या आम्ही सोडवण्यासाठी इतका आम्ही प्रयत्न करत असतो की आम्ही पुढे जाण्यासाठी ते आम्हाला एक अडखळण असं बनतं. Don't worry about your past. आणि तुमचं जे भविष्य काळ आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही चिंता करू Your नका. future is better and greater than your past. आणि तुमचं जो भविष्य काळ आहे ते तुमच्या भूतकाळापेक्षा देखील महान आहे. I want to tell you, the book of Jeremiah chapter 29 and verse 11 says in this way. आणि यिर्मया याचा 29वा अध्याय आणि 11व वचन अशा प्रकारे म्हणतं. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, the thought of peace, not of evil, to give you the future and a hope. परमेश्वर म्हणतो तुम्हाविषयी माझ्या मनात जे संकल्प आहेत ते मी जाणतो. ते संकल्प हिताचे आहेत, अनिष्टाचे नाहीत. ते तुम्हाला तुमच्या भावी सुस्थितीची आशा देणारे आहेत. God is saying, I think about you. आणि प्रभू या ठिकाणी म्हणत आहे की मी तुमच्याबद्दल विचार करतो. I have thoughts about you. आणि माझे विचार आहेत तुमच्या संदर्भात. I have a future, great future about you. आणि तुमच्या संदर्भात तुमच्या भविष्याबद्दल माझ्याजवळ तुमच्या भविष्या संदर्भात योजना आहेत. I have a hope for you. आणि तुमच्या संदर्भात आशा माझ्यामध्ये आहे. Amen. Can we say amen? आमेन. I want to tell you, book of Isaiah 55 verse 11 says in this way. आणि ह्या ठिकाणी यशाया 55वा अध्याय आणि 11व वचन अशा प्रकारे म्हणतं. For I will hasten my word to perform it, says the Lord. त्याप्रमाणे माझ्या मुखातून निघणारे वचन होईल. ते माझी इच्छा पूर्ण केल्या वाचून व ज्या कार्याकरिता मी ते पाठवले ते केल्या वाचून मजकडे विफल होऊन परत येणार नाही. In a book of Jeremiah chapter 1 verse 12 says in this way. आणि यिर्मया याचा पहिला अध्याय आणि 12व वचन अशा प्रकारे म्हणतं. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. परमेश्वर मला म्हणाला तुला ठीक दिसेल मी आपले वचन पूर्ण करण्यास सावध राहीन. Satan somehow you want to keep you and me occupied with our past life. आणि आमचं जे भूतकाळ आहे त्या विचारांमध्ये सैतान आम्हाला अडकून टाकण्याचा प्रयत्न करतो. Because if we get stuck in our past, कारण आमच्या भूतकाळामध्ये जर आम्ही अडकून पडलो, he knows that we cannot enter into the future. त्याला हे माहित आहे की आमच्या भविष्य काळामध्ये आम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. So Satan always wants to talk to you and me about our yesterday and only what has happened about our past. आणि आमचा जो भूतकाळ आहे त्याच्या संदर्भात आम्ही विचार करत राहावं हेच सैतानाला हवं आहे. It doesn't talk about your tomorrows. आणि तो आमच्या संदर्भात भविष्य काळाबद्दल बोलत नाही. But God wants to talk
and minister to you about your पण tomorrow. परमेश्वर आम्हाला आमच्या भविष्य काळा संदर्भात आम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो. I want to encourage you, focus on tomorrow, not on आणि yesterday. मला उत्तेजन करायचं आहे, आमच्या भविष्य काळाकडे आम्ही लक्ष द्यायला पाहिजे, आमच्या भूतकाळाकडे नव्हे. You know, like the things which we are battling at the present in our life. आणि आमच्या वर्तमान काळामध्ये ज्या गोष्टी बरोबर आम्ही आज संघर्ष करत It may आहे, be trials, it may be testing, आणि मग ते मोह असू देत किंवा आमच्या परीक्षा असू देत, it may be abnormal hindrance and so many setbacks we may be going through. आणि वेगवेगळे जे गोष्टी आहेत, वेगवेगळे जे अडखळण आमच्या जीवनामध्ये आहेत, Somehow through this all, devil want you and me to focus on those issues, then focus on God and on the future. सैतानाला हेच हवं आहे की आम्ही त्या सर्व गोष्टीमध्ये अडकून पडावं. You know, like he doesn't want you and me to enter into God's plan and God's purpose in our life. आणि आमच्या जीवनामध्ये देवाचा जो उद्देश आहे त्याच्यामध्ये आम्ही पुढे जावं, त्याच्याकडे आम्ही लक्ष द्यावं, हे सैतानाची इच्छा नाही. He doesn't want you and me to do what God has told you and me to do. सैतानाला हे इच्छा नाही की जे प्रभूने आम्हाला करायला सांगितलेलं आहे त्या गोष्टी आम्ही करावं, ही त्याची इच्छा He नाही. doesn't want you and me to, see the things which God want you and me to see. आणि त्या ज्या गोष्टी प्रभू आम्हाला इच्छितो की आम्ही त्या गोष्टी पाहाव्या, त्या गोष्टी आम्ही पाहाव्या, ही सैतानाची इच्छा नाही. Bible, many examples are there पवित्र शास्त्रामध्ये पुष्कळशी अशी उदाहरणं आहेत where the devil has tried to hinder and obstruct the man of God. आणि ज्या ठिकाणी सैतानानं देवाच्या लोकांना अडखळण केलेलं आहे. Like we see Joseph, like Joseph's brother wanted to kill Joseph. आणि योसेफाचे जे भाऊ आहेत, योसेफाला ठार मारण्याचा प्रयत्न करत होते. Why they wanted to kill this boy? आणि का ह्या त्यांच्या भावाला ते ठार मारण्याचा प्रयत्न करत होते? Because he was just a 17 years old boy. आणि तो फक्त 17 वर्षाचा तरुण मुलगा होता. Because when he shared the dream to his brothers, कारण त्याने आपलं जे स्वप्न आहे आपल्या भावंडांना सांगितलं. so these brothers were afraid that the dream may come true of Joseph. आणि ह्या भावांना ही भीती होती की योसेफाचं जे स्वप्न आहे ते प्रत्यक्षात उतरेल का? And so they decided to kill him and to attack his life. आणि म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला की त्याचं जीवनच आम्ही संपुष्टात आणावं. Why Saul was afraid of David? आणि का साऊल राजा दाविदाबद्दल त्याला भीती वाटत होती? David was a young teen boy. आणि दावीद जो आहे तो खूप तरुण असा मुलगा होता. Whenever he used to play the harp, the king Saul is to feel good. That disturbing spirit is to leave and go. आणि जेव्हा कधी दावीद राजा आपलं वाद्य वाजवत असे त्यावेळेला शौलाला जो त्रास देणारा आत्मा आहे तो निघून जात असे. In fact, whenever I feel that David is to play the harp and sing, I feel Saul is to love about the song and the music because he is to feel healing and comfort by his music. आणि मला असं वाटतं की ज्यावेळेला दावीद जो आहे वाद्य वाजवत असायचा त्यावेळेला शौलाला खूप आनंद वाटायचा, त्याला खूप मनामध्ये शांती वाटायची आणि त्याला ते खूप आवडायचं. But Saul wanted to kill this boy. पण साऊल दाविदाला ठार मारण्याचा प्रयत्न करत होता. Why? Because Saul was worried who David is going to become in his life. का तर साऊल राजा जो आहे त्याला ही भीती होती की दावीद पुढे जाऊन कोण बनणार आहे. There are many examples in the Holy Bible. आणि पुष्कळशी उदाहरणं पवित्र शास्त्रामध्ये आहेत. Devil tried to hinder, obstruct and destroy and kill the man of God in Holy Bible. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये आम्ही बघतो की सैतान जे देवाचे लोक आहेत त्यांना अडकळण आणण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यांच्यामध्ये अशांती आणण्याचा प्रयत्न करतो, त्यांना ठार करण्याचा प्रयत्न करतो. Like devil plan did not prevail in the past and it is not going to prevail in your life and in my life. आणि सैतानाचे जे उद्देश आहे ते भूतकाळामध्ये देखील यशस्वी ठरलेले नाही आणि तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये देखील ते यशस्वी ठरणार नाही. Can we say amen? Amen. In the purpose of God and the will of God is going to come true in your life and my आणि life. देवाचा जो उद्देश आहे तोच तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये पूर्णतेस येणार. In the book of Isaiah chapter 12 and verse 24. आणि आपण बघूया की यशाया याचा 12वा अध्याय And verse 24. आणि 24वे वचन. The Lord
of the host has sown, saying, Surely I have thought, so shall it come to pass, as I have purpose, so shall it stand. The Bible says. यशयाचा 14 verse 14वा अध्याय 24 वचन, सेनाधीश परमेश्वर शपथ वाहून म्हणाला आहे की मी कल्पिले तसे होईलच, मी योजिले तसे घडेलच. Can we say amen? Amen. You know what God has thought, what God has spoken is going to come true about you and me. आणि ह्या ठिकाणी जे प्रभूने योजलेले आहे, जे प्रभूने संकल्पलेले आहे, तेच तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये पूर्ण होणार. No matter who is against you today, आणि- today this morning time. आजच्या सकाळच्या वेळी काही हरकत नाही की कोण आमच्या विरोधामध्ये आहे. No matter who is against you, but I want to encourage you, God is with you. पण मला उत्तेजन असं करू द्या की काही हरकत नाही आमच्या विरोधामध्ये कोण आहे, पण परमेश्वर आमच्या सोबत आहे. You know, because the Bible says in the book of Romans chapter 8 and verse आणि 31. पवित्र शास्त्रामध्ये रोमकरास पत्र 8वा अध्याय आणि 31 वचन मध्ये असं म्हणतं, It says, What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against तर मग us? ह्या गोष्टीवरून आपण काय म्हणावे? देव आपल्यास अनुकूल असल्यास आपल्यास प्रतिकूल कोण? Amen. Amen. You know, God is with you. आणि परमेश्वर तुमच्या बरोबर आहे. Then who can be against मग आमच्या us? विरोधामध्ये कोण असणार? That's what God says. अशा प्रकारे प्रभू म्हणतो. You know, in spite of your true battling which you are facing, आणि ज्या काही गोष्टीला तुम्ही सामोरे जात even though आहात it may be hurts, आणि कदाचित ते तुमच्या अंतःकरणाला लागलेलं असेल it may be betrayed आणि कदाचित ते experience, कडूपणाचा अनुभव असेल it may be, you know, like misunderstanding. आणि कदाचित गैरसमजूत असेल Sometimes it may be our weakness, our setbacks. आणि कदाचित आमचं जे अशक्तपणा आहे, काही गोष्टी आमच्या राहून गेलेल्या आहेत. You know, in spite of all our sickness and our so many needs and so many so on. आणि आमचे जे अशक्तपणा आहे, आमचं आजारपण आणि अशा पुष्कळशा गोष्टी And when we look around those things आणि which we ह्या are सर्व surrounded, गोष्टी आमच्या आजूबाजूला ज्यावेळेला आमच्या आजूबाजूला असतात and we see one thing is happening divinely in our life. आणि मग आम्ही बघतो की दैवी गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये घडत In आहेत spite of all this, still we are having faith in God. आणि ह्या सर्व गोष्टी असताना देखील आम्ही प्रभूवर विश्वास ठेवून आहोत. Still we are alive, we are not dead. आणि आम्ही जिवंत आहे, आम्ही मेलेले नाही. Still we are in unshakable trust in God. आणि अजून देखील आमचा डळमळणार नाही असा विश्वास प्रभूवरती आहे. You know how it is happening? आणि मग हे कसं काय घडत आहे? Because he who is in you is greater than who is in the world. आणि कारण ह्यासाठी ह्या गोष्टी घडत आहे की जो आमच्यामध्ये आहे तो जे जगामध्ये असणाऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. God is with you. परमेश्वर तुमच्या बरोबर आहे. So you're surviving. आणि म्हणून आपण तग धरून आहे. So you're living today. आणि म्हणून आज आपण जिवंत So आहोत. be confident that he is with you. आणि म्हणून खात्री बाळगा की परमेश्वर आपल्या सोबत आहे. You know, when people may look you and me, ज्यावेळेला लोक तुमच्या आणि माझ्याकडे पाहतील, hey, what this mess spiritually is living. आणि काय हा व्यक्ती आध्यात्मिक जीवन जगत आहे, Because they see the problem which has been surrounded our life. कारण हे सर्व समस्या आमच्या जीवनाला घेरा घातलेले आहे. And they see all those issues and the battling and the challenges which you and I am going आणि through. सर्व जे प्रकारचे संघर्ष आहेत, परीक्षा आहेत, त्या सर्व गोष्टीतून आम्ही जात You आहोत. know, they may see, hey, what's this? See this, what's happening in his आणि life. ते म्हणतील की पहा ह्याच्या जीवनामध्ये काय गोष्टी घडत आहेत. But let me tell you, when God is looking at you, पण मला हे सांगू त्याच्यावर प्रभू तुमच्याकडे पाहतो he says, is my precious. आणि तो असं म्हणतो की तो माझ्यासाठी श्रेष्ठ आहे Is my treasure. आणि तू माझी संपत्ती आहे Is my beloved. आणि तू माझा प्रिय आहे. I love you. मी तुझ्यावर प्रेम करतो You are a miracle. आणि तू चमत्कार आहे. That's what God says. आणि अशा प्रकारे प्रभू म्हणतो. You know, when you and I, when we are going through this all, we don't see, you know, what is God has planned in our future. आणि आम्ही ज्यावेळेला जात असतो पुढे त्यावेळेला आम्ही हे पाहत नाही की प्रभूची आमच्याबद्दल काय योजना We आहे. only see the problem and the आणि आम्ही battling फक्त and हेच everything. पाहतो की आम्हाला सगळ्या समस्यांनी घेरा घातलेला But आहे. let me tell you, पण as we have read the scripture, God has planned and predestined your future and my future. पण मला हेच सांगू द्या की परमेश्वराने तुमच्या आणि माझ्यासाठी योजना ठरवून ठेवलेली आहे. Can we say amen? Amen. He doesn't see you the way you see yourself. आणि तो अशा प्रकारे आपल्याला पाहत नाही की ज्या प्रकारे आम्ही स्वतःकडे पाहतो. He doesn't see you
and me the way people see to you and आणि me. तो अशा प्रकारे आपल्याकडे पाहत नाही जसे लोक आपल्याकडे पाहतात. But when God sees to you and me, पण ज्यावेळेला प्रभू आपल्याकडे पाहतो He sees who we are going to become. आणि तो अशा प्रकारे पाहतो की आम्ही कोण बनणार आहोत. You know, God when spoke to Jeremiah, आणि तुम्हाला माहित आहे का की ज्यावेळेला परमेश्वर इर्मयाशी बोलला, you know, God said to Jeremiah, you know, I have chosen you to be a prophet to the nations. आणि इर्मयाला तो असं म्हणतो की मी तुझी निवड केलेली आहे की राष्ट्रांचा संदेष्ट होण्यासाठी. When God spoke to this young man, आणि ज्यावेळेला प्रभू ह्या तरुण व्यक्तीशी बोलतो he was so puzzled. आणि तो खूप गोंधळून गेलेला In the आहे. book of Jeremiah chapter 1, आणि इर्मयाचा पहिला अध्याय and if you read in your house verse 4 and 5, आणि आपल्या घरामध्ये आम्ही 4 आणि 5 वचन जर वाचलं, you know, God is saying, I have chosen you in the mother's womb to be the prophets for the nation. आणि प्रभू या ठिकाणी म्हणतो की तुझ्या आईच्या उदरामध्ये तुझी घडण होत असतानाच मी तुला संदेष्ट म्हणून नेमलेला आहे. But verse 6, Jeremiah is responding. आणि ह्या ठिकाणी 6व्या वचनामध्ये आम्ही पाहतो की इर्मया त्याला प्रतिसाद He देत आहे. says, Lord God, behold, I cannot speak because I'm child. Therefore, Jeremiah is responding to आणि ह्या God. ठिकाणी इर्मया अशा प्रकारे प्रतिसाद देतो की तो म्हणतो, तेव्हा मी म्हणालो, प्रभू परमेश्वर पहा मला बोलावयाचे ठाऊक नाही, मी केवळ बाळ आहे. You know, Jeremiah, when God is speaking, I have ordained you as a prophet of आणि nations. ज्यावेळेला प्रभू म्हणतो इर्मयाला की मी तुला एक संदेष्टा म्हणून नेमलेला आहे, That's what God is saying him. आणि हेच प्रभू त्याच्यामध्ये पाहत आहे. But Jeremiah is, when he looks to himself, he says, I cannot speak, I am a child. पण इर्मया स्वतःकडे पाहताना तो म्हणतो की मी बोलू शकत नाही कारण मी केवळ बालक आहे. My brothers and sisters, same problem with you and आणि me. माझ्या बहीण भावांना हीच समस्या तुमच्या माझ्या संदर्भात आहे. You know, God says something and we are saying something. आणि प्रभू काहीतरी आमच्याबद्दल बोलतो आणि आम्ही काहीतरी वेगळं You know, बोलतो. when God's angel visited Gideon, आणि देवाचे देवदूत जेव्हा गिदोनाला भेटले, is in the book of Judges chapter 6 and verse 12. आणि शास्त्रीच्या पुस्तकामध्ये आम्ही पाहतो Chapter 6 and verse 12. 6वा अध्याय आणि 12व वचन, And said unto him, the Lord is with thee, the mighty man of valor. That's what God said. आणि ह्या ठिकाणी वचन म्हणतं, त्याला परमेश्वराच्या दूताने दर्शन देऊन म्हटले, हे बलवान वीरा, परमेश्वर तुझ्या बरोबर आहे. Oh, mighty man of valor. That's what the angel say. आणि एंजल्स अशा प्रकारे म्हणतात, देवदूत अशा प्रकारे म्हणतात, तू वीरासारखा आहेस. You know, when this word came to this young man, आणि ह्या तरुण व्यक्तीकडे जसं हे वचन आलं, actually Gideon was so scared and so afraid. He was hiding behind the mountain because of Midianites. आणि ह्या ठिकाणी जो गिदोन आहे तो खूप भयभीत झाला आणि त्याला खूप भीती वाटू लागली आणि एका डोंगराच्या पाठीमागे तो लपला. He was looking himself as he's a slave and he was running to and protecting his life. He was running for his life. आणि तो स्वतःकडे पाहून तो असं म्हणाला की मी केवळ दास आहे आणि तो स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी लपून But राहिला. when the angel spoke what he's going to become, he did not feel that he's a man of brave and courage. आणि ज्यावेळेला स्वर्गदूत येऊन त्याच्याशी बोलले, त्याला असं वाटलं नाही की मी वीरासारखा आहे. You know, when God's angel spoke, God was not looking to his present scenario, who is going to become. That's what God was speaking. आणि And ज्यावेळेला परमेश्वर त्याच्याकडे पाहतो त्यावेळेला तो अशा प्रकारे पाहतो की तो कोण बनणार आहे. you know, we see and we read in the Holy Bible, आणि मग आम्ही पाहतो आणि आम्ही वाचतो पवित्र शास्त्रामध्ये, in the book of Judges chapter 7, we see the true story. Yes, indeed, this Gideon became the brave man and courageous man who won the victory against the Midianite Amen. and gave the victory to the children of आणि Israel. 7व्या अध्यायामध्ये आम्ही पाहतो की हा जो गिदोन आहे तो वीराप्रमाणे त्या ठिकाणी उभा आहे आणि त्या ठिकाणी लोकांना त्याने विजय मिळवून दिलेला You know, आहे. this morning time, I want to encourage या you, my brother. सकाळच्या वेळेला मला तुम्हाला उत्तेजन I करू want to द्या encourage you, men of God. आणि देवाच्या वचनातून मला उत्तेजन करू द्या. I want to encourage you, my dear sisters.
आणि माझ्या प्रिय बहिणींना मला उत्तेजन करू द्या. You might be seeing about yourself as defeated, and you might be seeing yourself as uncapable, ordinary person. आणि आम्ही स्वतःकडे पाहून आम्ही असं म्हणत असो की मला काहीच कळत नाही, मला काहीच येत नाही आणि मी त्या लायकच नाही. Like you are not able to see the way God sees to you and me. आणि आम्ही त्या प्रकारे स्वतःकडे पाहत नाही जसं परमेश्वर आमच्याकडे पाहतो. But I want to tell you this morning, God, who is able to do exceedingly abundantly more than which you could ask or think, that what God want to do, and He sees you when He look to आणि you and me. परमेश्वर आमच्याकडे त्या दृष्टीने पाहतो की परमेश्वराच्या योजना आमच्यासाठी हिताच्या आणि चांगल्याच्या आहेत. So when God looks to you and me, ज्यावेळेला प्रभू तुमच्या आणि माझ्याकडे पाहतो, He sees who we are going to become in our आणि तो lives. अशा प्रकारे पाहतो की कोण आम्ही आमच्या जीवनामध्ये बनणार So I आहे. want to encourage you, my brothers and sisters. म्हणून बहीण भावांनो मला उत्तेजन असं करू द्या. Don't look to these things which you're facing and underestimate yourself, but believe the plan and the purpose of God and the future of God which God has for you. आणि आमच्या आजूबाजूला ज्या गोष्टी घडत आहेत त्या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष देऊन आम्ही स्वतःला कमी लेखू नये, तर परमेश्वराच्या योजना ज्या आमच्या संदर्भात आहेत त्याकडे आम्ही पाहावं. I want to encourage you. Your life and my life is like a seed. आणि तुमचं आणि माझं जे जीवन आहे एखाद्या बीजाप्रमाणे आहे. When you look to the seed, ज्यावेळेला एका बीकडे आम्ही पाहतो, a seed doesn't look like a fruit, or you cannot predict how much the potential it contains. आणि ज्या एखाद्या बियाकडे आम्ही पाहतो तर त्यावेळेला आम्हाला हे कळून येत नाही की ह्याच्यामधून किती पीक बाहेर पडणार आहे. But I want to encourage you, my brothers and पण मला sisters. उत्तेजन करू द्या माझ्या बहीण भावांनो. God, when God looks to you, He sees the potential in you. आणि ज्यावेळेला प्रभू आमच्याकडे पाहतो तर ती क्षमता प्रभू आमच्यामध्ये And you're पाहतो. going to become what God has designed and planned for your life. आणि प्रभूने जी आमची रचना केलेली आहे, जे प्रभूने आमच्यासाठी ठरवून ठेवलेलं आहे, त्या गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये पूर्ण होणार. You're going to go where God wants you to go. आणि ज्या वेळेला प्रभू आम्हाला जाण्यासाठी सांगतो त्यावेळेला आम्ही जाणार. We are going to see the things which God wants you and me to see. आणि त्या गोष्टी आम्ही पाहणार ज्या प्रभू आम्हाला दाखवेल. The things which we are going to have, those things which God wants you and me to have, the things. आणि त्याच गोष्टी आम्हाला प्राप्त होणार ज्या प्रभूने आमच्यासाठी प्राप्त होण्यासाठी ठेवलेल्या आहेत. Hell may attack you and me. आणि जे नरक आहे ते आमच्यावरती हल्ला करेल. And you may be saying like it is very stronger, intensified the attack of enemy. आणि आम्ही अशा प्रकारे म्हणू हा खूप भक्कम असा आमच्या जीवनावरती सैतानाचा हल्ला आहे. Like let me tell you, it is attacking you because the devil has discovered God's purpose which God has for your life. Devil is attacking your life आणि सैतान आमच्या जीवनावर हल्ला करतो because it understood the purpose of God in your life. कारण त्यानं हे जाणलेलं आहे की देवाचा उद्देश आमच्याबद्दल काय आहे. That's why he's bringing more attack and more discouragement and more battles in your life. आणि म्हणून आमच्या जीवनावरती तो सातत्याने हल्ला करतो, सातत्याने परीक्षा आमच्या जीवनावरती Why आणतो. it is intensified attacks? आणि का आमच्या जीवनावरती हे हल्ले होत आहेत? Because God is highly interested in your कारण life. परमेश्वर आमच्यामध्ये खूप रुची घेत आहे. You may say, I am very much attention of our devil. आणि आपल्याला असं वाटेल की सैतान आमच्याकडे खूप लक्ष देतो. But let me assure you, heaven is in attention of पण मला you. हे सांगू द्या की स्वर्ग सुद्धा आमच्याकडे त्याच्यापेक्षा देखील जास्त लक्ष देत I आहे. want to encourage you, my brothers and sisters. मला उत्तेजन करू द्या माझे बहीण भावनो. If you are experiencing a greater attack in your life, आणि जर तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये खूप हल्ल्यांना सामोरे जात you're going आहात to see greater victory in your life. तर तुमच्या जीवनामध्ये खूप मोठ्या विजयाला तुम्ही सामोरे If you're जा. experiencing a persecution, rejection, you're going to see the promotions in your life. आणि आमच्या जीवनामध्ये जर आमचा खूप छळ होत आहे, त्या ठिकाणी आमचा खूप धिक्कार होत आहे, तर नक्कीच आमच्या जीवनामध्ये आम्ही खूप मोठ्या प्रमोशनला बढतीला सामोरे जाणार If आहोत. you're having a strong warfare, experiencing the greater is the blessings of yours. आणि जर आम्ही खूप मोठ्या समस्यांना सामोरे जात आहे तर खूप मोठे आशीर्वाद आमच्या जीवनामध्ये येणार. Like your devil is attacking you too much because you're about to enter the door of breakthrough. आणि कारण सैतान आमच्यावरती खूप मोठे हल्ले करत आहे यासाठी की आम्ही खूप मोठे ब्रेक थ्रूला आमच्या You're जीवनामध्ये सामोरे about जाणार. to experience and enter the new anointing and the new
purpose of God in your life. आणि आमच्यामध्ये नवीन देवाचे उद्देश आमच्या समोर येणार, नवीन आशीर्वाद आमच्या जीवनामध्ये येणार It's waiting for you. आणि ते आमच्यासाठी वाट पाहत You are आहे. about to step inside. आणि आम्ही एक पाऊल अधिक आतमध्ये जाणार You are आहोत about to enter into your tomorrows. आणि आमच्या उद्याच्या जीवनामध्ये आम्ही पाऊल टाकत You are आहोत about to enter into your destinies. आणि आमचे जे उद्देश आहे, आमचं जे नियमित केलेलं स्थळ आहे त्याच्यामध्ये आम्ही जाणार So आहे. don't give up. तर आम्ही ते सोडून देऊ नये, Don't be discouraged. आम्ही निराश होऊ नये. God has a plan for you. तर परमेश्वराजवळ तुमच्यासाठी योजना You know, आहे. sometimes you feel like so low I am. आणि काही वेळेला मला असं वाटतं मी खूप खालच्या दर्जाचा आहे Sometimes we think I'm not so righteous. आणि आम्हाला असं वाटतं मी काही खूप नीतिमान नाही Sometimes we think like, Lord, so many failure I have in my life. आणि आम्हाला असं वाटतं की खूपशे अपयशी आमच्या जीवनामध्ये आम्ही But let आहे. me tell you, the Bible says, पण मला हे सांगू द्या, पवित्र शास्त्र काय Book of सांगतं. Proverbs chapter 24 verse 16. आणि नीतिसूत्रे याचा अध्याय 24वा अध्याय 16 वचन. For just man falls 7 times and rise up again. That's what God says. कारण धार्मिक 7 वेळा पडला तरी तो पुन्हा उठतो, पण दुर्जन अरिष्ट आल्याबरोबर जमीनदोस्त होतात. Hallelujah. हालेलुया. Failure does not mean things are finished and over. आणि अपयश म्हणजे असं नाही की सगळं काही संपुष्टात आलेलं आहे. Somewhere we have failed, it does not mean God has forgotten and forsaken आणि us. कुठेतरी आम्हाला अपयश आलेलं आहे याचा अर्थ असं नाही की प्रभू आम्हाला पूर्ण विसरून गेलेला You आहे. know, the Bible says in 1 John chapter 2 verse 1, पवित्र शास्त्रामध्ये 1 योहान 2 अध्याय 1 वचन मध्ये असं म्हणतं, My little children, these things write unto you that you sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, the Bible says. अहो माझ्या मुलांनो, तुम्ही पाप करू नये म्हणून मी तुम्हाला लिहितो. जर कोणी पाप केले तर नीती संपन्न असा येशू ख्रिस्त तो पित्याजवळ आपला कैवारी आहे. If you fail somewhere, आणि जिथं कुठं आम्ही पडलेलं if आहे, you've fallen somewhere, जिथं कुठं आम्ही पडलेलं I असू, want to remind you there is advocate. आणि मला त्या ठिकाणी तुम्हाला हे समजावून सांगू द्या की आमच्यासाठी एक कैवारी आहे. You know, his name is आणि Jesus. त्याचं नाव प्रभू येशू आहे. When we call upon his name, त्यावेळेला आम्ही त्याच्या नावाला हाक मारू he will save us. आणि तो आम्हाला तारणारा असा आहे. You know, let me tell you, mistakes are correctable. आणि जे मला हे सांगू द्या की आमची चुका आहेत त्या सुधारल्या जातील. Sin is forgivable. आमचे पाप जे आहेत त्याची क्षमा होईल. Favor is accessible. आणि ज्या आमच्या जी प्रभूची कृपा आहे ती आमच्यासाठी आनंदकालिक Can we असेल. say amen? Amen. You know, David failed God. आणि जे दावीद राजा आहे He failed. आणि तो अपयशी ठरला, But he received God's पण forgiveness. त्याने प्रभूची कृपा And स्वीकारली he became the king of आणि Israel. मग तो इस्रायलांचा राजा झाला. You know, Samson failed. आणि शामुएल आहे तो पडला But at the end of his day, आणि त्याच्या जीवनाच्या अंतक्षणी he cried unto आणि God. त्यानं प्रभूकडे आरोळी मारली He did greater work than what he could do all of his आणि life. त्याच्या जीवनामध्ये त्यानं कधी इतका विजय मिळवला नाही तितका त्यानं त्या समयाला विजय मिळवला. Peter failed. आणि पेत्र पडला, But he received the forgiveness पण of God. प्रभूपासूनची क्षमा त्यानं स्वीकारली. The same Peter stood at the day of Pentecost and preached the gospel. Thousands were added in God's आणि kingdom. त्याच पेत्रानं पेंटिकोस्टच्या दिवशी उभारून भाषण केलं आणि हजारोच्या संख्येने लोकांनी विश्वास In the ठेवला. Old Testament, Abraham failed. आणि जुन्या करारमध्ये आम्ही पाहतो अब्राहम अपयशी ठरला He disobeyed God. आणि त्यानं अध्याभंगपणा केला. With his own strength and might, he tried to fulfill do something, and he was, he went with a Hagar, and the Ishmael was born. आणि त्याच्या बुद्धीनं आणि त्याच्या कल्पनेनं सर्व गोष्टी हाताळण्याचा त्याने प्रयत्न केला आणि तो हगारकडेच गेला आणि त्याला इश्माईल जन्मला. The flesh was born. आणि त्या ठिकाणी जो दैहिक गोष्टी देह आहे तो जन्माला आला. Even though Abraham failed, जरी अब्राहम अपयशी ठरला पडला God's promise did not stop there. आणि त्या ठिकाणी देवाचं अभिवचन थांबलं नाही. Like God's promise has fulfilled, and Isaac was born, the Bible देवाचं says. अभिवचन पूर्ण झालं आणि इसहाकाचा जन्म झाला. My brothers and sisters, if you are failing somewhere, माझ्या बहीण भावाने जर आम्ही कुठेतरी पडलेला your आहे, sins can be forgiven. आमची जी पाप आहे आमची क्षमा होती. You have to repent and come to God. आम्ही पश्चाताप
केला पाहिजे आणि प्रभूकडे आम्ही We वळलं need to पाहिजे. receive the forgiveness. आम्ही प्रभूची क्षमा स्वीकारायला And you हवी. will see the purpose of God आणि coming मग true. देवाचा उद्देश आमच्या जीवनामध्ये पूर्ण होणार. Hallelujah. हालेलुया. Nothing can stop what God has planned for your life. कुठलीही गोष्ट देवाचा उद्देशापासून आम्हाला आवरू शकणार You know, नाही. like devil may try to hinder, सैतान आम्हाला अडकवण्याचा प्रयत्न but करेल, it cannot. पण तो करू शकणार नाही. You know, Bible says, पवित्र शास्त्र सांगतं, they that sow in tears shall reap in joy, the Bible says. आणि जे अश्रुपूर्ण नेत्राने पेरणी करतात ते हर्षाने कापणी करतील असं पवित्र शास्त्र Many सांगतं. times devil has tried to distract you and to cause you to give up on the vision of आणि God. पुष्कळ वेळेला सैतान जो आहे आम्हाला निराशामध्ये आणतो आणि मी सर्व सोडून देण्यासाठी आम्हाला प्रेरित करतो. You know, but your friends even tried and they said, come on, give up. How many days you're going to keep on telling, this is what God has spoken to me. आणि तुमचे जे मित्र आहेत ते अशा प्रकारे म्हणतील किती काळ तो असं म्हणत राहणार की प्रभूने मला हे अभिवचन दिलेलं आहे, Even the- तर तो आता सोडून दे. Even the church people might be saying to you, आणि अशाच प्रकारे मंडळीतले लोक देखील तुम्हाला म्हणतील, maybe they said, you know, come on, yeah, nothing is changing. Maybe you're heard wrong and not's going to happen. आणि तुम्हाला असं म्हणतील कदाचित तू चुकीचं ऐकलेलं आहेस आणि काहीच गोष्टी घडणार नाहीत. Instead of encouraging and standing for you in prayer and supporting you, they might have laughed and criticized you. आणि तुमच्या बरोबर प्रार्थनेमध्ये उभारण्याच्या ऐवजी ते तुमच्यावरती हसतील, तुमची चेष्टा करतील. Maybe you've gone through all types of this experience in your life. You might be going through right now. आणि आज अशा प्रकारच्या पुष्कळशा निराशाजनक गोष्टीमधून तुम्ही जात असाल, But in spite of all, something has kept you. That conviction, you stood on God's word, you remained in your faith, in unshakable faith. आणि तुमच्या ह्या सर्व गोंधळाच्या परिस्थितीमध्ये देखील न डळमळणाऱ्या विश्वासामध्ये तुम्ही स्थिर उभे असाल. And let me tell you, if you are the person, जर मला सांगू द्या की जर तुम्ही ती व्यक्ती असाल, greater is the blessing is going to तर come to you. तुमची जे गोष्ट आहे, तुमचे आशीर्वाद आहेत ते महान असणार Your आहे. reward is going to be greater than your trials. आणि तुमच्या परीक्षेपेक्षा देखील तुमचं पारितोषिक महान असणार Greater आहे. than your affliction and your shame, it's going to become a glory of God's आणि blessing. तुमचं जे अपयश आहे त्याच्यापेक्षा देखील तुमचं पारितोषिक महान असणार आहे, You know, गौरवी असणार आहे. Book of Galatians chapter 6 verse 9 says, गलतीकरास पत्र 6 अध्याय 9 वचनामध्ये असं म्हणतं, let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not, the Bible says. चांगले करण्याचा आपण कंटाळा करू नये, कारण आपण न खचलो तर यथाकाळी आपल्या पदरी पीक पडेल. It says, the Bible says, let us not be weary in doing well. आणि या ठिकाणी वचन असं म्हणतं की चांगले करण्याचा आपण कंटाळा करू नये. In due season, यथाकाळी you're going to reap the harvest. आपल्या पदरी पीक पडेल. That's what the word of God says. अशा प्रकारे वचन आम्हाला उत्तेजन करतं. You have seen many times, many people have quitted on the faith and the promise of God, but somehow you're holding the word of आणि God. तुम्ही पाहिलेलं आहे की कितीतरी लोक आपल्या विश्वासामधून परत गेलेला आहे, अपयशी ठरलेला आहे, पण तुम्ही देवाचं अभिवचन धरून स्थिर उभे आहात. Others have left the faith and the church and the body of Christ, they ran away, but you are remaining आणि in the Lord. पुष्कळचे लोक आहे विश्वास सोडून देऊन पळून गेलेले आहे. चर्च मेंबर जे आहे ते आम्हाला सोडून निघून गेलेला आहे, पण तुम्ही विश्वासामध्ये उभे आहात. There are people, your known people who lost the faith, but somehow you are remaining in the faith in God. आणि तुम्हाला जे ओळखणारे लोक आहेत त्यांनी विश्वास गमावला असेल, पण तुम्ही प्रभूला धरून उभे आहात. In spite of all discouragements, आणि या सर्व गोंधळाच्या in spite of परिस्थितीमध्ये all negative आणि या experiences, सर्व नकारात्मक गोष्टींच्या मध्ये in spite of insult, shame, defeat, and all problems, आणि आमचा अपमान झालेला आहे, आमच्या समोर परीक्षांना आम्हाला सामोरे जावं लागलेलं in आहे, spite तरी of देखील all the hurts which we have gone through, आणि सर्व प्रकारच्या समस्यामधून आम्ही जात in असलो spite of तरी, all our weaknesses, आणि आमच्या सर्व प्रकारच्या अशक्तपणामध्ये we are in faith.
आणि आम्ही विश्वासामध्ये उभी If you आहोत. are the person, जर तुम्ही ती व्यक्ती असाल God is saying your due season is coming. आणि प्रभू असं म्हणत आहे की येता काळी तू पीक पडेल Your due season is coming. आणि त्या ठिकाणी प्रभू म्हणतो येता काळी तुमच्या पदरी पीक पडेल Because you're faithful to God. कारण तुम्ही प्रभू बरोबर विश्वासू In आहात. other words, God is saying, I own you, my child. आणि ह्या ठिकाणी प्रभू असं म्हणत आहे की तू त्याच्यासाठी पात्र आहेस You're going to receive the blessing. आणि त्या आशीर्वादांसाठी तू पात्र You're going to आहेस receive your आणि promotion. तुमचं प्रमोशन आहे तो तुम्ही स्वीकारणार You're going to आहात receive your reward. आणि तुमचं पारितोषिक तुला मिळणारच You're आहे. going to receive the victory. तुम्ही विजय मिळवणारच आहात You know, it's going to be double than your trouble. आणि तुमच्या समस्यापेक्षा देखील ते डबल असणार Your आहे. future is going to be greater than your past. तुमचा जो भविष्य काळ आहे तुमच्या भूतकाळापेक्षा देखील महान असणार आहे. Daniel went through all types of problems. आणि दानिएल आहे अशा सर्व समस्यामधून तो गेला He went into all sorts of trials and testing. आणि तो पुष्कळ प्रकारच्या समस्यातून पुष्कळ परीक्षेमधून तो गेला. But after that we see there is a promotion. पण त्या सर्व गोष्टींनंतर आम्ही पाहतो की त्याला बढती मिळालेली Oh, my आहे. brother and sister, Joseph went through a trials and testing. आणि माझ्या बहीण भावांनो आम्ही पाहतो की योसेफ जो आहे पुष्कळ प्रसंगातून तो गेला, परीक्षेतून तो गेला He went through a pit and the prison experiences. आणि त्या खड्ड्यामध्ये टाकण्यात आलं आणि त्या तुरुंगामध्ये त्याला But he टाकण्यात was आलं. promoted to the palace. पण त्याची बढती अशा प्रकारे झाली की तो एका राजमहालामध्ये गेला Jesus went to the grave. आणि प्रभू येशू जो आहे त्या कबरेमध्ये गेला. When Jesus went to the grave, the devil was having the keys. आणि ज्यावेळेला प्रभू येशू त्या गुहेमध्ये गेला, कबरेमध्ये गेला, तर सैतान आहे त्याच्या हातामध्ये चावी होती. But when Jesus came out of the grave, Jesus was having the key, the पण Bible ज्यावेळेला says. प्रभू येशू त्या कबरेमधून बाहेर आला की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या हातामध्ये चावी I होती. want to encourage you, stay faithful. मला उत्तेजन करू द्या की तुम्ही विश्वासूमध्ये राहा. Hold your word of God which God has spoken to आणि you. जे देवाने तुम्हाला अभिवचन दिलेलं आहे ते तुम्ही धरून उभे Your राहा. new chapter is about to begin. आणि आता तुमचा जो नवीन अध्याय आहे तो आता उघडण्यात Your येणार due आहे season is about to come in your आणि life. तुमच्या यथाकाळी तुमच्या पदरी पीक पडणार आहे Your situation is going to change very soon. आणि तुमची जी परिस्थिती आहे आता नक्कीच बदलणार आहे You're going to see the miracle happening in your life. आणि तुम्ही पाहणार की तुमच्या जीवनामध्ये चमत्कार घडत आहे The great days ahead, my brother. आणि तुमचे महान दिवस, चांगले दिवस तुमच्या नजरेसमोरच आहे. No matter what you're battling right now, आता काय समस्याला तुम्ही सामोरे जाता काही हरकत नाही, but trust in the Lord. पण विश्वास ठेवा प्रभूवरती He has a greater future for you. आणि तुमच्यासाठी महान भविष्य काळ आहे. So I want to encourage you, my brothers and sisters. व मला उत्तेजन करू द्या माझ्या बहीण भावनं Don't give up. आणि तुम्ही सोडून देऊ नका Your future is better and greater than your past. आणि तुमचा जो भविष्य काळ आहे तुमच्या भूतकाळापेक्षा देखील खूप आणि खूप महान May आहे. God bless you. प्रभू तुम्हाला आशीर्वादित करो. Shall we come at this time into चला ही God's वेळ hand? आपण प्रभूच्या हातामध्ये Father, सोपवू. I pray in Jesus' name. प्रभू आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये प्रार्थना करत Lord, I आहे. don't know to whom you are ministering this morning, प्रभू आम्हाला माहित नाही की कुणाशी तू बोलत आहे but your Holy Spirit may reach as a rhema to every child आणि of प्रभू God. तुझं वचन एक रेमाप्रमाणे प्रत्येक तुझ्या लेकराच्या अंतःकरणामध्ये कार्य And you करू दे. say, my words are spirit and the life, you say. आणि तुझं वचन म्हणते की माझं वचन हे प्रकाशाप्रमाणे आहे. Lord, I pray that it is life-giving word, oh God. आणि प्रभू आम्ही प्रार्थना करत आहे की हे जीवन देणारं असं वचन असू And दे. Holy Spirit, I pray that your word, you speak to your child who is looking in the panicking and आणि confusion. खूप गोंधळाच्या परिस्थितीमध्ये जी तुझी लेकर पाहत आहे प्रभू त्या लेकरांच्या अंतःकरणामध्ये हे वचन तू घाल And प्रभू. Lord, I speak the victory, I speak the breakthrough to take place in every child of God. आणि प्रभू तुझा विजय आणि ब्रेक थ्रू आम्ही तुझ्या लेकरांच्या जीवनामध्ये घोषणा I करत pray आहे. for promotion, I pray for increment in the name of Jesus. आम्ही प्रभू ती बढती आणि इन्क्रीमेंट प्रभू येशूच्या नावामध्ये घोषणा करत I आहे. pray for new beginnings, a fresh start in the name of Jesus. आम्ही घोषणा करत आहे प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये एक नवीन सुरुवात होऊ दे. I pray for every shackle to be broken in the name of Jesus. सर्व प्रकारचे सखल दंड प्रभू येशूच्या नावामध्ये तुटले जाओ. I speak, O Lord, release of your favor, your blessing to
flood in every child of आणि God. प्रभू तुझी कृपा आणि तुझे आशीर्वाद प्रत्येक तुझ्या लेकराच्या जीवनामध्ये येवोत पिता. And speak a due season in every child. आणि प्रभू यथाकाळी प्रत्येकाच्या पदरी पीक पडू दे पिता. Lord, we thank you for listening this prayer. धन्यवाद ही प्रार्थना ऐकल्याबद्दल. Giving प्रभू. all the glory to your name. सर्व गौरव तुझ्या पवित्र नावाला In पिता. Jesus' name we pray. येशूच्या नावामध्ये मी प्रार्थना करत आहे. Can we say amen? आमेन. Amen. Thank you very much. God bless you. धन्यवाद प्रभू तुम्हाला आशीर्वादित करो.